will have to settle an invoice for Dashmark 1 lakh after 3 months. So UK importer Dashmark, okay. So he has to make a payment of Dashmark 1 lakh in 3 months time. He has collected the following information. 3 months interest rate in Dashmark as well as in sterling is there. Dashmark here and sterling here. The rate of interest here being 6%, here being 4%. Spot rate and 3 months rates are there. What would you recommend for covering the exposure? Forward market or money market? The forward market, what happens here? Okay, he enters into the forward market contract. அப்போ அவருக்கு வந்து என்ன வேணும்? He is in UK, he wants to purchase the Dashmark. So Dashmark by sterling 2.35, 2.37 bid rate and ask rate. Okay, clear? இப்போ இது வந்து என்னவா இருக்கு உங்களுக்கு? இன்வர்ஸ் கோட்டா இருக்கு. என்னவா இருக்கு? இன்வர்ஸ் கோட்டா இருக்கு. நீங்க ஸ்டெர்லிங் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்க இந்த ரேட்டுக்கு வாங்கிருப்பீங்க. பட் யூ வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் அ டஷ்மார்க். அப்போ இன்வர்ஸ்ல இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? இதை இன்வெர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இதானே ஆஸ்க். திஸ் பிகம்ஸ் ஆஸ்க். You are going to consider the Dashmark as your foreign currency. So you have to be double cautious here. So இது foreign currency ன்னு சொன்னால் it should be in terms of denominator இருக்கும். Foreign currency should be the denominator, that too should be equal to 1 இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது வந்து இன்வர்ஸ் கோட்ல இருக்கு. இப்போ இன்வர்ஸ் கோட்ல இருக்கும்போது டைரக்ட் கோட்ல மாற்றும் போது என்ன ஆயிடுது? பிட் பிகம்ஸ் ஆஸ்க். So you want to purchase the Dashmark ன்னு சொன்னால் பேங்கர் என்ன ரேட் கேட்கிறாரோ asking for you to pay for every Dashmark you have to pay. அப்போ 2.35 will be taken. Otherwise 1 divided by 2.35, that ultimate value can be 1 divided by 2.35, 0.4255, 4255, 3232 by 1. Sterling by Dashmark ask rate. This is ask rate. So அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும்? 1 lakh Dashmark வேணும். Then you have to multiply that 1 lakh sterling with this converting rate 0.42553. Sterling 42,553 sterling is in need. இது பேர் வந்து forward market. Let's go for the money market. Money marketல நம்ம என்ன பண்றோம்? 3 months பிறகு Dashmark வந்து 1 lakh கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க present value இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். Invest present value of Dashmark for repayment. என்கிட்ட இப்போ பணம் இல்லையே சார் அப்படியா? Borrow today itself. Okay, borrow today itself. இந்த அமௌண்ட்டை இன்னைக்கு borrow பண்ணுங்க. And repay on the maturity date. நீங்க எப்படினாலும் 3rd monthல தானே கொடுக்கணும். இப்போ இல்லையே பணம். borrow பண்ணிடுங்க. Convert to the Dashmark. Okay, borrow sterling. Convert that into the Dashmark. Invest here. எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? 3 lakhs வேண்டாம். 3 lakhsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுங்க. டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுங்க. கரெக்டாக மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல the money will be sufficient enough to pay the 3 lakhs Dashmark. ஆனால் நீங்கள் இங்கே ஸ்டெர்லிங் வாங்கினீங்களே, பாரோ பண்ணீங்களே, என்ன சார் பண்ணால் 3 monthsக்கு பிறகு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து பேமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம்.
So I'm in need of a dash mark 3 lakhs. So need dash mark 3 lakhs in 3 months. Is that okay? Upper invest today. Invest today. அப்போ இன்வெஸ்ட் டுடே அப்படின்னு சொன்னாக்க டெஷ்மார்க்ல என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு 4% per annum. அப்போ 1% சாரி டெஷ்மார்க் 1 lakh சாரி ஓகே. ஸோ ஐ எம் இன் நீட் ஆஃப் 1 lakh டெஷ்மார்க். குட். இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க 4%னா 1% பர் 3 months. இது 1.5 3 months per 3 months. இப்போ 1 lakh divided by 1.01 போட்டிங்கன்னா you are in need of so much money to be invested today. So nth period la interest oda சேர்த்து that will be sufficient enough to repay the debt. As you are in need of this one, you don't have the currency, so you have to borrow and invest here. அப்ப இந்த நம்பருக்கு 99,040 dash mark டாலர் டேர்ம்ல எவ்வளவு இருக்கணும்? So convert the dash mark into sterling. Sorry, sterlingல convert பண்ணுங்க. Today spot rate. அப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க? எனக்கு இன்னைக்கே வேணும்னு கேக்குறீங்க. You are supposed to get it for today itself. Again இந்த dash mark by sterling இருந்துச்சுன்னா இன்வெர்ஸ் கோட்ல இருக்கு. அப்ப 2.4 இன்வெர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதான் ஆஸ்க் பிரைஸ். இதான் ஆஸ்க் பிரைஸ். ஓகே. அப்ப 99,000 10 divided by 2.4 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஸ்டெர்லிங் கிடைச்சிடும். The sterling required to be invested today is 41,873. இது இன்னைக்கு தேவை. ஸோ பேங்க்கு போனேன், இந்த அமௌண்ட்டை பாரோ பண்ணேன். பாரோ பண்ணிட்டு ஸ்டெர்லிங்கை டெஷ் மார்க்கை மாற்றினேன், அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மெச்சூரிட்டி எப்போ வித்ட்ரா பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன். பாரோ பண்ணதை ரீபேமெண்ட் பண்ண இல்லையா? ஸோ ரீபே த ஸ்டெர்லிங் லோன். Repayment பண்ணும்போது you have to repay with 1.5% interest. So you have to add 1.5% with this. If I add 1.5%, otherwise you are multiplying 1.015 ஆல multiply பண்ணிக்கணும். Then the value being sterling 42,550. எவ்வளவு வருது? Sorry, 40. I think this value is wrong. This value being 41,254. This value being 41,873. நீங்க ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு மணி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்டெர்லிங். ஆனா நீங்க மணி மார்க்கெட்ல போனா இதுதான் பேமெண்ட் பண்ண போறீங்க, கம்மியா இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி சோசன், நாட் திஸ் ஒன், நாட் ஒன். ஃபார்வர்ட் மார்க்கெட்டை நீங்க போக வேண்டாம், நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ப்ராசஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? So very good. So you got the answer. Make a note of it. Indian company. Okay, this is India. And dollar la varudha, adanaala it may be USA. Okay. Has a receivable. இங்க இருந்து பணம் வர வேண்டியது இருக்கு. Okay, $1 lakh in 3 months. In 3 months. And payables. $1.5 lakhs. 1,50,000. Maturing 3 months from now, and payables of 1,50,000 maturing in 6 months. இது 6 months நம்ம தர வேண்டியதா இருக்கு. The company has decided to hedge the two separately. ரெண்டுமே தனித்தனியா hedge பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. The following information is available regarding the same. Then interest rate in India being 12% and in US being, okay, இது வந்து sterling. Okay, payables வந்து sterling. Sorry, maybe
யூகேவா இருக்கலாம். யூகேவா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, யாரை வேணாலும் இருக்கலாம். அவர் பேமெண்ட் பண்ணுறது நம்ம ஸ்டெர்லிங்கில் வேணும்னு கமிட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டெர்லிங்கில் பேமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டெர்லிங் 1.5 lakhs in 6 months. US rate of interest being 6%, UK rate of interest 9%. So we can cover into either forward contract or money market in all the cases. Okay. Now in case of receivables, let me enter into the forward contract. Forward contract எனக்கு $1 lakh வரப்போகுது. இப்போ forward contract அப்படின்னு சொன்னாக்க 3 months தானே, இங்கே 3 months rupee dollar rate இது. I get dollar, I have to sell the dollar இல்லையா? செல் பண்ண எனக்கு எவ்வளோ வரும்? 44.75 எனக்கு கிடைக்கும். So multiplied with the 44.75, then the ultimate value I am getting here being 44,75,000 rupees. 75,000 rupees receivables over. Let's move on to the pay, means money market hedge. 3 months பிறகு பணம் வருது இல்லையா, இன்னைக்கே கடன் வாங்கிடுங்க. ஓகே, borrow rupee today itself, the present value நீங்க இன்னைக்கே borrow பண்ணீங்க. That's a logic. And invest in India. So US ல வந்து போய் நான் borrow பண்ண போறேன். Borrow here. Step number 1, borrow dollar today. And second step, borrow present value dollar. Okay. And convert the dollar into rupee today. எல்லாமே today. இன்னைக்கே பண்ணிடலாம் இதெல்லாம். Spot. And invest today. Invest rupee in India. அப்போ இந்த borrowings வந்து கரெக்டாக மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு இவென்ச்சுவல் பேமெண்ட்ஸ், அதாவது நமக்கு யூஎஸ்ல இருந்து தர வேண்டிய பணம் இருக்கலையே, 1 lakh அதை வச்சு செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுவோம். ஆனால் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம வித்ட்ரா பண்ண போகிறோம். வித்ட்ரா ரூபி இன் 3 months. ஓகே, அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 6% கொடுத்துருக்குறாங்க. 1 lakh divided by 1.015 குவார்டர்லி அப்படின்னு சொன்னாக்க 1.5% வருது. $1 lakh இன்னைக்கு present value போட்டீங்கன்னா divided by 1.015 போட்டீங்கன்னா how much dollar you supposed to borrow ன்னு சொன்னால் $98,522. Rupee is converted into the dollar. borrow பண்ண டாலரை நீங்க ருப்பியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸ்பாட் ரேட்ல. இந்தியாவில் உங்களுக்கு டாலர் இருந்துச்சு, அதை சேல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரேட் வரும்? 44.95 கிடைக்கும். ஸோ யூ மல்டிப்ளை வித் 44.65, 45.65 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ரூபி வில் பி ஈக்குவலன் டு 43,99,000 வரும். And that money is invested here. Okay. Later on you just withdraw. எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க? இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது 3% per 3 months, trimester, right? Okay. This value being with that interest, you'll get rupee 5,31,000. இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரிசீவபிள்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு அதிகமாச்சுன்னா பெட்டர், பேயபிள்ஸ் இருந்தால் கம்மியாக இருந்தால் பெட்டர். ஸோ அதிகமாக இருக்காதான இது பெட்டர், நாட் திஸ் ஒன். வி ரெக்கமெண்ட் தி மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ், நாட் தி ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். Let's go for the payables.
So we have to make the payment, right? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? I can enter into forward contract simply. If I enter into the forward contract, what happens here? I may be in need of 1.5 sterling, 1.5 lakhs sterling. Okay. எப்ப 6 months பிறகு 6 months பிறகு ரூபி ஸ்டெர்லிங் உடைய வேல்யூ இந்த மாதிரி இருக்கு. Payables இல்லையா? Our payables you supposed to purchase the sterling. If you purchase, then higher value will be payable. 86.80 will be the amount you are supposed to pay. 86.80. Then this final value being 86.8 into 1.5. Okay. 130 lakhs rupees la 130 lakhs 20,000. Bookல இது கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணிக்கங்க. Forward. Let's now move on to the money market hedge. As per the money market hedge, borrow today itself. Borrow. Okay, payables ane. So borrow. இந்த இதுக்கு payables ஸ்டெர்லிங் இன்னைக்கு borrow பண்ணிடுங்க. ஓகே, present value. அப்ப 9% இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 4.5, 2.25 will be the rate of interest. Sorry, 4.5 will be the rate of interest per 6 months. Okay. ஏன்னா இது 6 months இல்லையா? அப்ப I am borrowing this 1.5 sterling present value term after 4.5%. அப்படின்னா divided by present value. Okay, divided by 1.045. So the sterling borrowing here being 1,43,541. Now you can convert that sterling into rupee and invest today's rate. எனக்கு இன்னைக்கு ஸ்டெர்லிங் வந்துச்சு, நேரா பேங்க் போன சார் என்கிட்ட ஸ்டெர்லிங் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு ஸ்டெர்லிங் வேணும்னு கேக்குறீங்க. So you need to purchase a sterling to pay payables. One second. I made a mistake. Payables இருந்தால் அப்படியே உல்டாவா போயிடுங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும். சாரி, பாரோ கிடையாது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். இந்த நம்பரை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். அப்ப அந்த நம்பர் எனக்கு இன்னைக்கு வேணும்னா என்கிட்ட என்ன பணம் வேணும் இல்லையா? அப்ப ஐ நீட் டு கன்வெர்ட் த ருபி ஈக்குவலன்ட் டு த டாலர். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ருபீஸை நான் ரெடி பண்ணிக்கணும். அதை இங்க பாரோ பண்றேன். ஸோ டாலரை ஸ்டெர்லிங்கை ருபீஸை கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. இந்த வேல்யூவை நீங்க பாரோ பண்றீங்க. அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பாரோ பண்ணணும் இல்லையா? இங்க வந்து பாரோ, அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட். இங்க இன்வெஸ்ட், அதுக்கு கூடிய வேல்யூவை இந்தியாவில் நீங்க பாரோ பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ டாலர் ஸ்டெர்லிங் ஈக்குவலன்ட் ருபி அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ரேட் பார்க்கணும். நீங்க அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது? ஸோ யூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் டாலர். போய் பேங்க்ல டாலர் கேட்குறீங்க, இன்னைக்கு எனக்கு டாலர் வேணும்னு கேட்டால் பிட் ரேட்ல எடுத்துக்கணும். ஸ்பாட் ரேட் தானே இதெல்லாமே, பிட் ரேட். ஓகே, sorry, ask rate. Sorry, I'm purchasing the sterling. When a banker will offer you at the ask rate, அப்படின்னா 1,43,541 multiplied with 85.50. Then I'll get rupee 1,22,72,727. Now repay the borrowings with the interest. இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அது மெச்சூரிட்டி அப்போ கரெக்டாக எனக்கு 1,50,000 ஸ்டெர்லிங் இருக்கும். அதை வச்சு பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ருப்பி டேர்மில் நீ டாலரை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, இங்கே பாரோ பண்ணியிருக்கிறீங்க. இந்த பாரோயிங்ஸை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க. ரீபேமெண்ட் ஃபார் தட்.
இப்போ ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது 12% இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 6% per half year. So you have to multiply this with this 1.06. Then 122,727,72727 into 1.06. The ultimate value being rupee 130 lakhs 9,091. Now you compare this one and this one. Payables. Payables are cheaper, so you can recommend money market hedge rather than the forward. Is that clear? Final answer you have to give this way. Come on, make a note of it. Future hedging. Forward or future ஒன்று தான். Forward அப்படிங்கிறது tailor made, future வந்து ready made like. There will be a mediator and the lot size will also be prefixed. Okay. And the term is also prefixed. நமக்கு எப்போ வேணுமோ அந்த நேரத்துக்கு எக்ஸாக்டாக வேணாம் கிடைக்காது இல்லையா, கொஞ்சம் முன்னப்பட தான் வரும். For imports from UK, Philadelphia Limited of USA owes sterling 6.5 lakhs. Okay, so USA and UK. இந்த பணம் வந்ததுக்காக தர வேண்டியது இருக்கு. எவ்வளோ அப்படி சொன்னாக்க sterling 6.5 lakhs தர வேண்டியது இருக்கு. Payable on May 2021. It should be payable on May 2021. It is now 12th February. This is on 12th February 2021. 3 months time. But the future contract size வந்து 62,500 தான் இருக்கு. So contract size இதுதான். அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், $6.5 lakhs divided by $0.625. அப்படின்னா from this it is very clear. You can enter into a 10 contracts approximately. Okay, 10 contracts. 10 contracts na 6.25 lakhs தான் வருது. அப்போ 0.25 remains unhedged. Only this portion is hedged. This remains unhedged. Clear? So exact size இதெல்லாம் வராதுங்க future contractல. Forward contractனா exact A and B contractல enter பண்றாங்க. சார் இந்த டேட்ல எனக்கு எவ்வளோ 6.5 lakhs டாலர் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி குக் பண்ணி கொடுத்தாக்க அது வந்து ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். எக்ஸிஸ்டிங்ல ஏற்கனவே இருக்கு, நீங்க போகணும் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா ரெடிமேட் தானே, ஃபிட்டிங்ஸ் அங்கே கொஞ்சம் முன்னாடி தானே இருக்கும். அதான் இங்கே லாஜிக்கு, ரைட். அண்ட் இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், மே கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணலாம். மே கான்ட்ராக்ட், அப்புறம் ஜூன் கான்ட்ராக்டும் கொடுத்துருக்குறானே சார். ஓகே, ஜூன் கான்ட்ராக்ட். ஸோ இப்போ மேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஜூனும் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா you have to enter into May contract directly. If I enter into the May contract, how much I have to pay? Sterling 6.25 lakhs into sterling 6.25 lakhs into, by the time one sterling is so much 1.49. This is the amount you're supposed to pay, 6.25 lakhs into 1.49. 1.49. Okay. 9 lakhs 31,000. 9 lakhs 31,250 Okay, but 6.5 lakhs இல்லையா, இன்னொரு 0.25 lakhs இருக்கே சார். ஆமா, அது unhedged. இது ஃபார்வர்ட்ல போயிட்டீங்க, ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட்ல போயிட்டீங்க. இது அன்ஹெட்ஜ்டுன்னா அந்த நேரத்தில் ஸ்பாட் ரேட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Point number 1, illustrate how Philadelphia Limited can use future contract to reduce the transaction risk if on May, அதாவது மேல, இது வந்து February 12th February அன்னைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. On மேல ஸ்பாட் $1.503 per sterling. அந்த நாள்ல ஜூன் கான்ட்ராக்ட், இன்னும் ஒரு மாசத்துல மெச்சூரிட்டி ஆகிற கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க
1.512 per sterling. Okay. And on this date spot 1.485 டாலர் பர் ஸ்டெர்லிங் இருக்கு. ஸோ எனக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, மே மாசத்துல இன்னொரு 25,000 அன்ஹெஜ்டா இருக்கு. அந்த அன்ஹெஜ்ஜா இருக்கிறது அந்த ரேட்ல உள்ள ரேட்ல மேல மேல என்ன ரேட்ல இருக்கு, இந்த ரேட்ல இருக்கு. இந்த இந்த ரேட்ல நான் அதை வேற வழியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். 1.503. This value being $37,575. Overall outflow, if I enter into the May contract, be $9,68,825. ஜூன் எதுக்கு சார் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, rather than this one, you can enter into the June contract also. ஜூன் கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கான்ட்ராக்ட்ல கூட நீங்க ஹெட்ஜிங் பண்ணலாம். அது எப்படி பார்ப்போம். ஸோ மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு இட் ரிமைன்ஸ் அன்ஹெஜ்டு லைக் இல்லையா, அப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அன்ஹெஜ்ட். அதனால ஜூன் மந்த் பேயபிள்ஸ், ஓகே, பேயபிள்ஸ் அட் தட் ரேட் ஜூன் மந்தோடைய ஸ்பாட் மீன்ஸ் மே மாசத்துடைய ஸ்பாட் ரேட், மே மாசம் உள்ள ஸ்பாட் ரேட்ல பேமெண்ட் பண்றேன். ஸோ $6.5 lakhs full value payable. மே மாசம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 1.543 இருக்கு. 503 மே மாசம் ஸ்பாட். Yeah, this will be the spot rate 503. 1.503 per sterling வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you have to make this payment. $9,76,950. இது ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் இது, ஹெட்ஜ் பண்ணலன்னா இது. ஓகே, ஹெட்ஜ் பண்ணலன்னா இது. ஆனா என்ன நடந்திருக்கு, நீங்க ஜூன் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா, ஜூன் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது என்ன ரேட்டுக்கு என்டர் பண்ணியிருப்பீங்க, 1.496 அப்படிங்கிற கான்ட்ராக்ட் ரேட்ல நீங்க என்டர் பண்ணியிருப்பீங்க. எத்தனை ஷேர்ஸ், 10 லாட், அதாவது ஸ்டெர்லிங் 6,25,000 நீங்க என்டர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. யூ மேட் ஹவ் என்டர் ஹியர். ஓகே, கரெக்டா மே மாசம் வரும்போது இந்த ஜூனுடையது தனியா மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்றீங்க. அப்ப என்ன ரேட்ல இருக்கு, 1.512. அதாவது நீங்க மே மாசம் பேமெண்ட் பண்றதுக்கு போகும்போது நீங்க மே மாசத்தோட இது வாங்காம ஜூன் மாசத்தோடைய ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க. இப்போ மே மாசம் வேற வழி இல்லை, அந்த டேட்ல இருக்கிற ரேட்ல நீங்க ஸ்பாட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும், பண்ணியாச்சு. ஆனா ஜூன் மாசம் வாங்கி வச்சிருந்தீங்களே 1.496 ரேட் கொடுத்து, அது மே மாசம் என்ன ரேட் இருக்குன்னா 1.512 இருக்கு. அப்படின்னா the difference between these two is your gain. இந்த ரேட்டுக்கு வாங்குனீங்க 1.496க்கு, இப்ப 1.512க்கு சேல் பண்றீங்க அப்படி சொன்னாக்க the difference between these two will be your gain. This gain being 6.25 lakhs. 1.512 minus 1.496 into 6.25, $10,000 உங்களுக்கு கெயினா மாறி போச்சு. $10,000 being your gain. Okay, now if I add up this, this is gain, இது payoutல இது ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா $9,66,950 தான் போகுது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க ஸ்பாட்ல பேசாம பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும், ஸ்பாட் பே அவுட் பண்ணியிருந்தால். ஓகே, calculate the hedge efficiency. கேட்குறாரு. எஃபிஷியன்சிங்கும் போது அன்ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தா என்ன நடந்திருக்கு, ஹெட்ஜ் பண்ணதுனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், மே கான்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக ஜூன் கான்ட்ராக்ட் போயிருந்தால் உங்களுக்கு அவுட்ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியா இருக்கு.
ஓகே, அதாவது ரிமைன்ஸ் அன்ஹெட்ஜ்டு. ஆனால் ஜூன் கான்ட்ராக்டை நீங்கள் என்டர் பண்ணதுனால அதில் ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு இல்லையா, நியூட்ரலைஸ் ஆகுது. இது கம்மியாக இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் திஸ் ஒன். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் எவ்ரி திங் ரிமைன்ஸ் அன்ஹெட்ஜ்ட்? ஓகே, அன்ஹெட்ஜ்டாக இருந்தால் வாட் குட் பி யுவர் எஃபெக்ட்? ஓகே, டுடேஸ் வேல்யூ ஸ்பாட் ரேட் 1.485. ஸோ ஸ்பாட் ரேட் ஃபெப்ல நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க 6.5 sterling multiplied with 1.485. This value being $9,65,250. Very good. Or unhedged February பதிலா நீங்க later on payment பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். மே unhedged இருந்தா $6.5 into 6.5 into அந்த நேரத்தில் என்ன ரேட் இருக்கு? ஸ்பாட் ரேட் 1.501 இருக்கு. ஸோ 1.503 here. This value being $9,76,950. அப்ப you have to pay roughly 11,700 excess. 11,700 excess. ஓகே, எவ்வளவு அமௌண்ட் எக்ஸஸா பே பண்றீங்க? கிளியர்? Now, ஃபைனலா ஒரே ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக, ஹெட்ஜ் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு 11,700 பேயிங் எக்ஸஸ் பேமெண்ட் லாஸ். இது லாஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல எவ்வளவு எக்ஸஸ் பேமெண்ட் இருந்திருக்கும்? 9,65,250 கொடுத்துருப்பீங்க. பட் நீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் எக்ஸஸா கொடுக்குறீங்க? The excess payment here being $3,575 will be the excess payment. அதாவது ஹெட்ஜ் பண்ணாம விட்டிருந்தால் $11,700 எக்ஸஸா கொடுத்துருப்பீங்க. மே மாசம் ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் 9,65,250 தர வேண்டியதுக்கு பதிலா 9,68,825 ஒரு 3,575 எக்ஸஸா தரீங்க. சப்போஸ் ஜூனா இருந்துச்சுன்னா 9,65,250 கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல 9,66,950 கொடுத்துருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் 1,700 rupees வந்து எக்ஸஸா கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஹெட்ஜ் பண்ணாம விட்டால் 11,700 எக்ஸஸ். ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் மே மாசம் ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் 3,575 எக்ஸஸா பே பண்றீங்க. கம்மி இல்லையா? பெட்டர் தானே? அன்ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் 11,700 எக்ஸஸா பே பண்ணியிருப்பீங்க. மே மாசம்னா ரொம்ப கம்மியாக ஹெட்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அதுக்கு பதில் ஜூன் ஹெட்ஜிங் போயிருந்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக தான் நீங்க எக்ஸஸா பே பண்றீங்க. சார் இனியும் எக்ஸஸா பே பண்றோம்லையே சார், லாஸ் தானே சார் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க அந்த 3 months என்ஜாய் பண்றீங்களா இந்த பெனிஃபிட்டை? கிரெடிட் பீரியட், அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிலும் இது ஜாஸ்தி, இது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா we are paying around 3,000 rupees interest சொன்னா இது 1,700 தானேங்க. ஸோ யூஆர் கெய்னிங் தட் ஆல்சோ. தட்ஸ் வை வி கேன் கோ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தா என்ன எக்ஸஸ் பே பண்ணுறீங்க, மே மாதம் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் போனால் என்ன எக்ஸஸ் பே பண்ணுறீங்க, ஜூன் மாதம் ஃபியூச்சர் போனால் என்ன எக்ஸஸ் பே பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்க. 3 விஷயங்கள் இதில் இருக்கிறதுலே கம்மி இதுதான். இப்போ லாஸ்ட் வந்து ஹெட்ஜ் எஃபிஷியன்சின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, the amount you are paying 11,700 rupees if it is unhedged. Because of June month hedge, you are paying only 1,700. Okay, so how much you are reducing your payout from your unhedged position. 11,700 பதிலா 1,700 கொடுத்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, roughly 10,000 rupees உடைய அவுட்ஃப்ளோவை, டாலருடைய அவுட்ஃப்ளோவை நீங்க குறைக்கிறீங்க from your existing outflow of 11,700. then the percentage of reduction here being 85.5%. நீங்க உங்களுடைய அவுட்ஃப்ளோவை குறைச்சிருக்கிறீங்க due to entering into the June contract. Is that okay? This is called hedge efficiency. Clear? Come on, make note of it. Handicrafts items to an American business house. Okay, India and US. இவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. The exporter will be receiving
US dollar 1 lakh in 90 days time. இங்கேருந்து இங்கே டாலர் 1 lakh வரப்போகுது in 90 days. Premium for dollar put option. So he has to enter into the put option. ஏன்னா 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டாலர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் விற்கணும் இல்லையா? ரேட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே ஒரு டாலர் இன்னைக்கு 100 ரூபாய் இருக்கு அப்புறம் தடா 50 ரூபாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க we are getting only 50. So in order to prevent, he can enter into the put European. Okay. அதோடைய premium எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க with a strike price 48 for 90 days being 1. So premium where the X being 48, premium being 1 rupee. The exporter anticipates that the spot trade after 90 days would be 46.50. இன்னைக்கு என்ன ரேட்ல இருக்கு? இன்னைக்கு ரூபி பை டாலர் ஸ்பாட்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 48 இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல அதாவது 90 டேஸ் பிறகு இது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு அவர் நம்புறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க 46.50 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்ப அன்ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடக்கும்? அன்ஹெட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் அவருக்கு 1 lakh டாலர் வருது. அப்ப அவருக்கு 46.50 தான் ஒரு டாலரோட விலை. 46.5 lakhs அவருக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கும் ருபி டேர்ம்ல. டுடேஸ் வேல்யூவோட வருது. டுடேஸ் வேல்யூ டாலர் 1 lakh இன்னைக்கு அவர் கையில வந்திருந்துச்சுன்னா 48 ரூபாய் வந்திருக்கும். அப்போ 48 lakhs வந்திருக்கும். ஓகே, 48 lakhs. So now he is losing. Now he is losing. Right. 48 lakhs and 46.5. He is now losing the money. 1.5 lakhs. Should the exporter hedge its account in the option market? Of course, அவருக்கு வந்து 46.50 போயிடுது இல்லையா? அதனால அவர் he can enter into the market. பட் இதை நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஹெட்ஜ் பண்ணி இருந்தால், ஹெட்ஜ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் புட் யூரோப்பியனாக இருந்தால் ரேட் கம்மியாச்சுன்னா 48 ருபீஸுக்கு அவர் வித்தாகணும் இல்லையா? ஸோ he can sell. He has the option to sell for the strike price. அப்ப டாலர் 1 lakh is sold in the market as per the put European. அந்த ஸ்ட்ரைக் புட் யூரோப்பியன் எக்ஸைஸ் பண்ணி 48 lakhsக்கு அவரால் விற்க முடியும். ஆனா அதுக்கு அவர் பிரீமியம் கொடுத்துருக்கிறாரே 1 rupee பிரீமியம். ஸோ டாலர் 1 lakhக்கு ஒரு இதுக்கு 1 ரூபாய் பிரீமியம் சொன்னால் he ultimately gets only 47 lakhs net of premium. இது current scenario. If the exporter is anticipating the spot rate being 47.5 or 48.5 after 90 days, how did it affect the exporter's decision? Okay, இப்போ 47.5 மாறி இருந்துச்சுன்னா, if the spot by 90th day, okay, being 47.5 ஆக இருந்திருந்தால் ஒரு டாலர் or 48.5 ஆக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டாலர். ஓகே, 47.5 இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு ஒரு டாலர் கிடைக்கும். அவருக்கு 47.5 கிடைச்சிருந்திருக்கும். 47.5 lakhs கிடைச்சிருக்கும். 48.5 இருந்தாலும் 1 lakh அவருக்கு வந்து 48.5 lakhs கிடைச்சிருக்கும். So from this it is very clear, hedge பண்ணதுனால அவருக்கு கிடைச்ச அமௌண்ட் கம்மியா தான் இருக்கு. So you have to reject. 47.5 கிடைக்குது, இது 48.5 கிடைக்குது. அன்ஹெட்ஜ் பண்ற பொசிஷன் தான் பெட்டரா இருக்கு. சப்போஸ் 40 ரூபா மாறி போயிருந்தால் 40 into 1 lakh அவருக்கு 40 லட்சம் கிடைச்சிருக்கும். அந்த நேரமா இருந்திருந்தால் இவர் ஹெட்ஜ் பண்ணி இருந்தார்னா when the market price is lesser, he has the option to sell at the strike price ஆன 48. 48க்கு வித்திருப்பார். 1 ரூபாய் நமக்கு பிரீமியம் போச்சுன்னா 47 கையில வந்திருக்கும். ஆனா மார்க்கெட் ரேட் ரொம்ப கம்மியா போச்சுன்னா இஸ் ஃபேசிங் த ரிஸ்க் ஹியர். இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் அவர் 46.50 ஃபீல் பண்ணாருங்க. இப்போ 46.50ங்கிறது நியாயம்தான். ஸோ 46.5னா அதை இது ஜாஸ்தி இருக்கு. he can accept the put European.
இந்த இடத்துல புட் யூரோப்பியன் போயிருக்கிறது வேஸ்ட், இங்கே புட் யூரோப்பியன் போறது வேஸ்ட். ஆனா இந்த இடத்துல புட் யூரோப்பியன் போகலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ தட்ஸ் நத்திங் பட் நார்மல் புட் யூரோப்பியன் அண்ட் கால் யூரோப்பியன் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல படிச்சோம் இல்லையா, அதை நீங்க அந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? So we have understood now how can we use the future contract as well as option contracts also for hedging your money, means international financial management case, right? And lagging indicators, leading and lagging hedging. இது other alternatives வருது, ரொம்ப ரேர் தெரிஞ்சுங்க. what is called leading. இப்போ ஒரு $50 இருக்கு, அதுவே ஒரு $55 மாறப்போகுது in 1 year's time. உங்களுக்கு ஒரு பேயபிள்ஸ் இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ரேட் 55 lakhs மாறிடலாம், அல்லது 45 rupees-ஆவும் குறையலாம். 55 மாறும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்? in this case pay spot, இன்னைக்கே பே பண்ணிடுங்க. ஓகே? ஏன் 50 ரூபாயோட போகுங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம் 55 ரூபா கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இல்ல 5 rupees எக்ஸஸா கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு பாருங்க, இல்லைன்னா மீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கான்னு பாருங்க, இல்லைன்னா just go and pay today itself. 45 குறையும் நீங்க நம்புறீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஃபார்வர்ட்ல பே பண்ணுங்க. லேட்டர் ஆன் யூ கேன் பே ஃபியூச்சர். இன்னைக்கு பே பண்ண 50 ரூபா, ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு பே பண்ண 45 ரூபா. அப்ப யூ டிலே அண்ட் செட்டில் திஸ். அப்ப யூ கேன் மேக் த டிசிஷன் டு பே இமீடியட்லி ஆர் லேட்டர் ஆன் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால் லீடிங் பேமெண்ட். முன்னாடியே பே பண்ணீங்கன்னா அது பேர் லீடிங். லேட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது பேர் லேகிங். லீடிங் as well as lagging. Clear? Consider ABC company, an Indian firm, importing from XYZ company, a US firm. Consignment has been valued at $5 million. நாம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணோம். The current spot rate being 45 rupees per dollar, and what is the expected, which is expected by 5% appreciation in 6 months time, by which time the payment is due. So 5% appreciate ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 45 into 1.05 you have to pay. So 5% எக்ஸஸா கொடுக்கணும். Okay? How ABC company can deal with this situation if it does not want to hedge or wait? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஸ்பாட் பேமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு 45 ரூபா கொடுத்தா போதும், ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு 5% ஜாஸ்தி எடுத்துங்க, இன்னைக்கே பேமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. This is called leading the payment. அவ்வளவுதான், தியரி தான் இது. Okay? Now can lead the payment, அதுதான் ஆன்சர். லீடிங்க்கு உல்டாவா இருக்கிறது லாகிங், தியரி ஓவர். நெக்ஸ்ட் பீங் ரிஸ்க் ஷேரிங் அண்ட் ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங். ஏபிசி கம்பெனி அண்ட் இந்தியன் ஃபர்ம். அப்ப ரிஸ்க் ஷேரிங் என்ன, ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங் என்ன? இப்ப யூஎஸ் ஆர் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ், இங்கேருந்து இங்கே குட்ஸ் அனுப்புனீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு $1 lakh வரணும். எப்போ சார்? இன் 90 days. இப்போ 90 daysல உங்களுக்கு ஒரு டாலர் வந்து 50 ரூபா இருக்கு, இன்னைக்கு 90 daysல 45 மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா வரும்போது 45 ரூபா தான் ஒரு 1 lakh into 45 lakhs தான் வருது. 50 இருந்தால் 50 lakhs வந்திருக்கும். குறைய ரிஸ்க் அதிகமாச்சுன்னா ஹாப்பி, பட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு தான் எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஹெட்ஜை பற்றி பார்த்தோம். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? ஸ்பாட் ரேட் 50 இல்லையா? நீங்கள் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, சார் $1 lakh இல்லை சார், எனக்கு 50 lakhs கொடுத்துருங்க சார். யூ பே மீ 50 lakhs, எனக்கு 50 lakhs கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வாய்ஸை ருபீஸில் போட்டிங்கன்னா இப்போ இது ஹெட்ஜிங் பண்ண வேண்டிய டென்ஷன் யார்கிட்ட இருக்குன்னா யூஎஸ் கிட்ட இருக்கு. ஐ ஹவ் ஷிஃப்டட் மை ரிஸ்க் டு தி செல்லர். இது பேர் ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங். ரிஸ்க் ஷேரிங் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, சார் $1 lakh கொடுங்க, கரண்ட் ரேட் 50 per dollar, ஆனால் 48 வரைக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார், அது கீழே குறைஞ்சதுன்னு நீங்கள் பார்த்துங்க. ஓகே, 46 போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள், ஸோ யூ ஹேவ் டு பேர் திஸ். ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்?
எனக்கு ஒரு டாலர் 50 ரூபா ரேட் இருக்கும்போது கொடுங்க. நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா 50 லட்சம் ரூபா வருது. குறைஞ்சு போச்சு 49 லட்சம் ரூபா வரும். அதுக்கும் காட்டிலே குறைஞ்சிருச்சு 48 லட்சம் ரூபா வரும். 47 ரூபாய் மாறி போச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். சார் அவ்வளோ கட்டலாம் கம்மியெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாது. எனக்கு ஏற்பட்ட லாஸ்ட்டை ஒரு பார்ட் நீங்க பேர் பண்ணுங்க, ஒரு பார்ட் நான் பேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி பண்ணீங்கன்னா அது பேர் ரிஸ்க் ஷேரிங். சரி, ஓகே. ரிஸ்க் ஷிஃப்டிங் அண்ட் ரிஸ்க் ஷேரிங். Now, next one. டிரான்சாக்ஷன் என்ன, டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸ்போஷர் என்னங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம். இப்போ பார்க்குறதுமே டிரான்சாக்ஷன் ஒரு குட்ஸை விற்றோம், வாங்கணும், அது கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் லேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு பேமெண்ட் பண்ணுற ஒரிஜினல் வேல்யூ கட்டிலும் ஜாஸ்தி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ரிசீவ் பண்ணுற வேல்யூ கட்டிலும் கம்மியாக வந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே ரிஸ்க். அதுதான் ஹெட்ஜ் பண்ணோம். அது வந்து எதனால் வந்துச்சுன்னா டிரான்சாக்ஷன். ஃபாரினுடைய பிரான்ச் இருக்குது, அங்கே ஒரு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஃபாரின் கரன்சியில். அதை இந்தியன் கரன்சிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது then we may face the profit and loss. And the profit and loss பேர் translation exposure. அவ்வளோதான். ஸோ அது ஒரு சின்ன illustration, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்குறோம், which is not expected in your exam. Let's see here. An Indian exporter has obtained an order for supplying automotive brakes at the rate of $100 per piece. Indian seller பண்ற, sales பண்ற, okay. The exporter will have to import parts of $50 per piece in Indian variable cost. In addition, variable cost being 200 will be incurred per piece. Explain the import of transaction exposure if the exchange rate which is currently 36 moves to 40. 36 வந்து 40 ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? Okay. Now spot rateல எல்லா பேமெண்ட்டும் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ஆயிடும்? Sales being $100 and rupee by dollar at the spot rate being 36. In terms of rupees, the sales price being 3,600 minus cost. Cost material foreign import பண்ண வேண்டியதா இருக்கு 50 rupees into 36 போட்டிங்கன்னா 1,800. Apart from that, value addition cost is also there, which is 200 rupees. அப்படின்னா 3,600ல இருந்து 2,000 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,600 is your profit. Okay. Later on வரும்போது எல்லாமே ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா $100 40 rupees இருக்கு, 4,000 rupees உங்களுக்கு in terms of rupees is your cost. இது வந்து rupee by dollar. Cost வந்து அதோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து 50 into 40 2,000. வேல்யூ அடிஷன் 200 rupees. அப்போ 2,200 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,800. சி நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றீங்க சார், 3 மாதம் டைம் சார் அப்படின்றோம். அதே மாதிரி அதுக்கான இம்போர்ட் நம்ம பண்ணுறோம், அதுக்கு 3 மாதம் டைம் வாங்கிக்கிறோம். ஓகே, அது இல்லாமல் நாம தனியாக செலவு பண்ணுறோம். இந்த ரெண்டுக்கும் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. இது வந்து இந்தியன் கரன்சி, அதனால எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் செட்டிலிங் தட் ஸ்பாட் வி கேன் டீல் இன் ஃபியூச்சர். ஃபார்வர்டில் டீல் பண்ணோம்னா என்னுடைய ப்ராஃபிட் 1,600 பதில் 200 rupees எக்ஸஸாக வருது இல்லையா? திஸ் 200 rupees இஸ் தி டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்போஷர். இதுக்கு பேர் என்னது? டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்போஷர். அதில் நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்போஷர் கெயின் வருது. ஸோ திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 1 இஸ் ஆல் அபவுட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான். மற்றபடி இது தியரி தான், எக்ஸாமுக்கு வராது. ஓகே, foreign currency account. Okay, India, UK, US. இங்கே SBI பேங்க் அண்ட் இங்கே சிட்டி பேங்க். ஓகே, HSBC பேங்க். SBI பேங்க் சிட்டி பேங்கோட அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கலாம். அதே மாதிரி HSBC SBIல அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கலாம். HSBC சிட்டி பேங்க்ல அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கலாம். இவர் பேங்கர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, மணி எக்ஸ்சேஞ்சராகவும் இருக்கலாம், மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றவராகவும் இருக்கலாம். SBI சிட்டி பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல என்ன வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க
UK உடைய ஸ்டெர்லிங் இருக்கும், ஈவன் டாலரா கூட மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கலாம், ஆர் எனி அதர் கரன்சி. ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஒன்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ், இட் மே பி சம் அதர் கரன்சி. ஃபார் ஒவ்வொரு கரன்சிக்கு தனியாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ SBI வந்து யூகேல மெயின்டைன் பண்ற அந்த அக்கௌண்ட்டை பத்தி கேட்கும்போது, ஓகே, அந்த அக்கௌண்ட் பேர் நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட். யார் சொல்றார்? SBI சொல்றார். SBI HSBC கிட்ட சொல்லும்போது ஓஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் நம்ம சொல்லுவார். இஸ் தட் ஓகே? ஓஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட். HSBC சிட்டி பேங்க்ல இருக்கும்போது SBI இதெல்லாமே யார் சொல்றாரு? SBI சொல்றாரு. SBI சிட்டி பேங்க்ல இருக்கிற தன்னுடைய அக்கௌண்ட் பேர் நோஸ்ட்ரோன்னு சொல்றார். SBI கிட்ட HSBC அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஓஸ்ட்ரோன்னு சொல்லுவார். SBI வந்து HSBC உடைய அக்கௌண்ட் சிட்டி பேங்க்ல இருக்கு இல்லையா, அது சொல்லும்போது லோரோ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ திஸ் வில் பி லோரோ அக்கௌண்ட். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா மைண்ட்ல எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னு சொன்னால், நம்ம அக்கௌண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு, அவர் அக்கௌண்ட் வித் யூ. நம்ம அக்கௌண்ட், N ஃபார் நம்ம அக்கௌண்ட் வித் யூ, V ஃபார் உங்க அக்கௌண்ட் இஸ் வித் அஸ், யுவர் அக்கௌண்ட் வித் அஸ்னு பேர். நம்ம அக்கௌண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு நோஸ்ட்ரோ, உங்க அக்கௌண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓஸ்ட்ரோ, அவங்க அக்கௌண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு அவங்க அக்கௌண்ட், தேர் அக்கௌண்ட் வித் யூ. ஓகே, லோரோ. ஸோ லாஸ்ட் வந்து லோரோ, தேர் அக்கௌண்ட் இஸ் வித் யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ எக்ஸாம்ல என்னென்ன அக்கௌண்ட் டைப் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. அதில் வந்து நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட், ஓஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட், லோரோ அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ நோஸ்ட்ரோனா நம்ம அக்கௌண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு SBI சொல்லுவார். அதே மாதிரி SBI HSBC கிட்ட உங்க அக்கௌண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதே சமயத்தில் SBI ரெஃபர்ஸ் HSBC அக்கௌண்ட் இன் சிட்டி பேங்க் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து லோரோ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். We have to understand SBI வந்து சிட்டி பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ல, அதாவது நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு ஸ்டெர்லிங் வச்சிருக்காங்க, எவ்வளவு டாலர் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வச்சிருந்தால் மினிமம் பேலன்ஸ் நீங்க சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கே மினிமம் பேலன்ஸ் மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் எல்லாம் வச்சுப்பாங்க இல்லையா. அப்படி இல்லைன்னா பெனால்ட்டி போடுவாங்க, இல்லைன்னா இமீடியட்டா பணத்தை கொடுத்து டெபாசிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ SBI வந்து சிட்டி பேங்க்ல ஓப்பன் பண்ணியாச்சுன்னா மினிமம் எவ்வளவு டாலர் வந்து நீங்க போட்டு வைக்கணும்னு சொல்லலாம். ஓகே, அப்படி போடும்போது நமக்கு ரெண்டு விதமான பொசிஷன் இருக்கு. ஒன்று கேஷ் பொசிஷன், இன்னொன்று வந்து கரன்சி பொசிஷன். ஒன் இஸ் கேஷ் பொசிஷன், okay, another one is currency position. Cash position and currency position. Is that okay? For example, உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல ஒரு ஒரு 10,000 ரூபாய் இருக்கு. Assume that the same amount is available in currency also அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Is that okay? You have the same in currency. Cash position 10,000, currency position 10,000. Is that clear? நீங்க ஒரு செக் கொடுத்துட்டீங்க ஒரு 2,000 ரூபாய், இன்னும் அந்த செக்கை என்கேஷ் பண்ணிக்கல. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 2,000 ரூபாய் குறைஞ்சிருச்சு, 8,000 இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வாட் அபவுட் த கரன்சி பொசிஷன் சார், கேஷ் பொசிஷன் சார்? பேங்க்ல இருக்கிற அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் அன்எஃபெக்டடா இருக்குது, அப்படியே இருக்கு 10,000. கிளியர்? So currency position may not be always equal to cash position. Okay, that may be some plus or minus to get the cash position later on. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அது சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஷேர் வாங்குறீங்க, இன்னைக்கே விற்க போறீங்க அப்படின்னாக்கா அது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும். வாங்கி வச்சிருக்க போறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்துடும். தட் கம்ஸ் இன் த டிமேட் அக்கௌண்ட். ஸோ வாங்கி வச்சிருந்தா டிமேட் அக்கௌண்ட், வாங்கி உடனே சேல் பண்ண போறீங்கன்னா அது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறது அது வந்து இன்னும் பொசிஷன் எடுக்கல, டெலிவரி எடுக்கலன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி தான் கேஷ்னா அக்கௌண்ட் வந்துருச்சுன்னா கேஷ் பொசிஷன், கரன்சி பொசிஷன்னா ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. அந்த பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, எவ்வளவு நம்பர்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கணும், எவ்வளவு டாலர் இல்லை எவ்வளவு ஸ்டெர்லிங் அந்த அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கணும் மினிமம் பேலன்ஸ், அதை கரெக்டாக வச்சிருந்தீங்கன்னா நோ இஷ்யூஸ். தட் இஸ் கால் ஸ்கொயர் பொசிஷன். அல்லது நீங்க தேவைக்கு மேல வாங்கி வச்சிருந்தால் ஓவர் பாட் பொசிஷன் சொல்லலாம், அல்லது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஓவர் சோல்டு பொசிஷன் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் டூ த ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷன் டு மெயின்டைன் த அமௌண்ட் ப்ராப்பர்லி. அதாவது கேஷ் பொசிஷனும் கரன்சி பொசிஷனும் சேமா இருக்கும். மீன் சேமா இல்லை, தேவையான லிமிட்டுக்கு மேல இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓகே அப்படின்னு அவங்க சொல்ல போறாங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு see some illustration in this aspect. Come on, make a note of it. நம்ம அக்கௌண்ட் உங்க பேங்க்ல இருக்கு. யூ ஆஸ் அ டீலர், நம்ம அக்கௌண்ட் இந்த டீலர் பத்தி மீன் பண்றோம். இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹேவ் த ஃபாலோயிங் பொசிஷன் ஸ்விஸ் ஃபிராங்க்ஸ். இன்னொரு பேங்க்ல ஸ்விஸ் ஃபிராங்க்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க.
ஓகே, இது பேலன்ஸ் இன் நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் கிரெடிட். இது வந்து கேஷ் பொசிஷன். இது வந்து ஓவர் பொசிஷன். அப்ப இது வந்து கரன்சி. ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே கரன்சி பொசிஷன்ல ஆட் ஆகும். பர்ச்சேஸ்ட் எ பில் ஆன் ஜூரேஜ். பில் வாங்குனீங்கன்னா உங்ககிட்ட கேஷா வராது. அது என்கேஷ் ஆகும்போது தான் கேஷ் ஆகும். மெச்சூரிட்டி டேட். அப்ப இது வந்து கரன்சியை அஃபெக்ட் பண்ணும். சோல்டு ஃபார்வர்ட் டிடி. டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நீங்க சேல் பண்ணியிருக்கிறீங்க எப்ப? இப்ப இல்ல, ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். அப்ப கரன்சி. ஃபார்வர்ட் பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட், ஃபார்வர்ட் பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல். அப்ப இதுவும் கரன்சி. ரெமிட்டட் இமீடியட்டா பேமெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க திஸ் அஃபெக்ட்ஸ், திஸ் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி கேஷ் பொசிஷன். டிராஃப்ட் எல்லாம் கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இது கரன்சி பொசிஷன் கேன்சல் ஆகுது. உங்க அக்கௌண்ட்டை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் கேஷ் பொசிஷனுங்க. செக்கா போட்டீங்கன்னா அது பேர் கரன்சி பொசிஷன். அப்படி மெயின்ல வச்சுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. வாட் ஸ்டெப்ஸ் would you take if you are required to maintain the credit balance of Swiss franc? அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட்ல எவ்வளவு இருக்கணும்? 30,000 in Nostro அக்கௌண்ட்ல 30,000 இருக்கணும். and keep the overbought position in Swiss franc 10,000. இது overbought. அப்ப இது கரன்சி பொசிஷன், இது வந்து கேஷ் பொசிஷன். கேஷ் பொசிஷன்ல அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு பணம் இருக்கணும்னா 30,000 rupees கிரெடிட்ல இருக்கணும். சார், ஸ்விஸ் பிராங்க் கிரெடிட்ல இருக்கணும். அதே சமயத்துல கரன்சி அக்கௌண்ட்ல ஓவர் பாட் பொசிஷனா இருக்கணும். மீன்ஸ் எக்ஸஸா தேவைக்கு மேல நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கணும். எவ்வளவு? அட்லீஸ்ட் 10,000. மினிமம் பேலன்ஸ் 10,000 வச்சுங்க. பேங்க்ல நீங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் வச்சிருந்தீங்கன்னா பேங்க் என்ன சொல்லுவார்? கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவார். தேவைக்கு மேல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது பேர் ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்க கிரெடிட் பேலன்ஸ்ங்கிறது உங்க பணம் இருக்கு. ஓவர் பாட்னா நீங்க தேவைக்கு மேல எக்ஸஸா வாங்கி வச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். கம்மியா இருந்துச்சுன்னா மீன்ஸ் ஓவர் சோல்டு. அப்போ ஓவர் சோல்டு பொசிஷனா இருந்துச்சுன்னா அவங்க உடனே பெனால்ட்டி போடுவாங்க, இல்லைன்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணி ஆகணும். இஸ் தட் ஓகே? அட்லீஸ்ட் பீரியட் எண்டு. கேஷ் பொசிஷன்ல பார்க்கலாம். எடுத்த உடனே நமக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குன்னா 1 lakh இருக்கு. ஓகே, வில் நவ் சி டீல் வித் த கேஷ் பொசிஷன். So we have balance, debit, credit, ultimate balance, whether the balance is debit or credit. Initially we have 1 lakh rupees in the balance or 100,000. Okay, the balance being credit. The transaction happens only due to this one. இது மட்டும் தான் cash position affect பண்றது. Remittances payment. Payment அப்படி சொன்னாக்க டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க 75. So the closing balance becomes 25 now. That closing balance is credit. 100 rupees இருந்து 75 rupees payment பண்ண பிறகு 25 இருக்கு. What steps would you take if you are required to maintain the credit balance? அப்படின்றது வேற வழியில் நீங்க இன்னொரு முறை வாங்கி ஆகணும், டெபாசிட் பண்ணுங்க. ஓகே, you have to purchase a Swiss franc. Swiss franc purchase பண்ணுங்க. எவ்வளவு? அட்லீஸ்ட் 5,000. So automatically you will get the 30,000 rupees in credit. So you have to purchase a Swiss franc. பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல Swiss franc வந்துடும். டெபாசிட் சொல்ல மாட்டோம், பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ். ஓகே, கரண்ட்லி யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் அண்ட் செல்லிங் இன் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கேஷ் பொசிஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபார்வர்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர் ஃபார்வர்ட் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது கரன்சி பொசிஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும். இந்த கேஷ் பொசிஷன்ல பேலன்ஸ் வரும்போது டெபிட் ஆர் கிரெடிட்னு சொல்லுவீங்க. கிரெடிட் பேலன்ஸ்னா பணம் இருக்குன்னு அர்த்தம். டெபிட் பேலன்ஸ்னா பணம் தேவைக்கு மேல எடுத்துட்டீங்க, இல்ல அக்கௌண்ட்ல நெகட்டிவா இருக்குன்னு அர்த்தம். This is over. Now let's go for currency position case. Currency position. In currency position, we have purchases, sales. Position என்ன? பேலன்ஸ் இனிஷியலா எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். 50,000 ஓவர் பாட் பொசிஷன்ல இருக்கு. ஓகே, தென் பர்ச்சேஸ்ட் புல்லியன், சரி, பில் ஆன் ஜூரேஜ். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? பர்ச்சேசஸ்ல போடணும். ஆட் பில், எவ்வளவு வாங்கியிருக்கிறீங்க? 80 rupees. அப்ப your balance being 130 overbought position. Sold forward, sold TT sale. எப்ப forward sales எவ்வளோ? 60. அப்ப 60 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா this balance being 70 overbought position. Forward purchase cancel, purchase பண்ணது cancel ஆச்சுன்னா அது சேல்ஸ் மாதிரி தானே.
So purchase cancelled 30. Okay, then the balance becomes 40 overbought. Remittances pay பண்றீங்க. Remittances pay பண்ணீங்கன்னா பேலன்ஸ் குறையும் இல்லையா? ஸோ மைனஸ் 75. சேல்ஸ் மாதிரி. ஓகே, so your balance being 35 negative or oversold position. Your position being oversold. Draft and Zurich cancelled. Draft போட்டோம். ஓகே, அது இப்போ கேன்சல் ஆகுது. இங்கே இருக்கு பாருங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த டிராஃப்ட் இப்போ கேன்சல் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டிராஃப்ட் கேன்சல் ஆகுதுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணது சேல்ஸில் இருக்கு, அப்போ இது பர்ச்சேசஸில் மாறிடும் ரிவர்ஸில். அப்போ திஸ் பேலன்ஸ் பீங் மைனஸ் நெகட்டிவ் சைன் அல்லது ஓவர்சோல்டு சைன். ரைட், இது ஏற்கனவே சொன்ன டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் பொசிஷனுக்காக அதில் நமக்கு தேவையான அந்த மினிமம் பேலன்ஸ் 30 இல்லாதனால அடிஷ்னலாக ஒரு 5 rupees வாங்கணும். சி, கேஷ் பொசிஷன் ஆல்சோ கம்ஸ் இன் த கரன்சி பொசிஷன் பா. அதான் இந்த 5 ஆல்சோ வில் கம் ஹியர், நியூ பர்ச்சேசஸ். ஸோ கரன்சி பொசிஷனில் ஸ்பாட்டும் இருக்கும், ஃபார்வர்டும் இருக்கும். இது பர்ச்சேஸ் வந்து ஸ்பாட்டில். எதுக்காக இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? டு மெயின்டைன் த 30,000 Swiss franc இந்த அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். அப்போ அது பர்ச்சேஸ் தானே. ஸோ பர்ச்சேசஸில் 5 போட்டுக்கிறேன். ஸோ 5 போட்டிருந்தேன். தென் த அல்டிமேட் வேல்யூ பி 0. ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கீப் த ஓவர் பாட் பொசிஷன் ஆஃப் 10,000, அட்லீஸ்ட் 10,000 இருக்கணும்ன்றாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? பர்ச்சேஸ் ஃபார்வர்ட். ஸ்பாட் வேண்டாம், ஸ்பாட் தேவைக்கு ஈக்குவலண்டாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபார்வர்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸ்பாட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், ஃபுல் வேல்யூ கொடுக்கணும்ப்பா. ஃபார்வர்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி ப்ரீமியம் மட்டும் தான் பே பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ தட் வில் பி அகெயின் 10. So the closing balance being 10, overbought position. Is that clear? See here. First நீங்க கேஷ் பொசிஷனை முடிங்க, அதுக்கு அடுத்தது கிரெடிட் கரன்சி பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதில் கரன்சி பொசிஷனில் கேஷ் பொசிஷனில் இருக்கிறதும் நமக்கு வந்துடும். ஆனால் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கிறதும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபைனலாக? ஓகே, ஃபார்வர்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஷார்ட்டேஜ் வந்துருச்சு, அதனால நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. வி ஹவ் டு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்? ஸ்பாட் வேண்டாம், ஃபார்வர்டில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கரன்சி பொசிஷனுக்கு ஸ்பாட்டும் உண்டு, ஃபார்வர்டும் உண்டு. ஸ்பாட்டுக்கு தேவைக்கு நம்ம வாங்கிட்டோம், ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, அதனால ஃபார்வர்ட்லேயும் திரும்ப ஒரு 10,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான மினிமம் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறோம். இஸ் தட் கிளியர்? Hope now you will understand the no-stroke and worst-stroke account concept here.